ये थे काका रिपोर्टर। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, अच्छे बूटों के मोहताज हैं। अगर किसी के पास हो तो वो मतलब बूट न दे रहा मारे कर कैमरे च बूट आउंडे तारीफ के मोहताज नहीं है और अल्लाह का शुक्र है इनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम बन चुका है। तो हम इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इतनी तरक्कियाँ दे कि इनसे संभाली ना जाए, ए वधियां सानू दे दें। और देखते रहिए इस पाकिस्तान टीवी और इंशाल्लाह फिर कभी काका भाई मथे लगे तो फिर पकड़ेंगे। फिर आखिरी गल कुर्ता इस्त्री करा लीदा इंटरव्यू लैन तो पहले लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा तो तुसी देख रहे हो यस पाकिस्तान टीवी। जनाब अली अज मेरे नाल जिहड़ी शख्सियत मौजूद है, इन्हां दा नाम है काका रिपोर्टर। मां प्यो ने नाम को होर रखिया सी, बड़ा सोहना नाम रखिया सी, लेकिन इन्हां नूं किसी बंदे ने एवें आख्या लो काका साइड ते हो जा, ये पक्के हो गया इस गल ते कि मेरा नाम इस तो बाद काका ही है। तो अज इन्हां दे नाल असीं बहुत सारियां गप्पां मारांगे, बहुत सारियां गल्लां करांगे, क्योंकि माशाअल्लाह इस टाइम यूट्यूब दे प्लेटफार्म ते एक छाए हुए आदमी ने। पहले उर्दू पॉइंट अजकल बोल टीवी ते तुहानूं रोज़ नज़र आते हैं, तो अज तुहानूं यस पाकिस्तान ते नज़र आ रहे हैं। सब तो पहले प्रोग्राम च वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम भाजी। जी वालेकुम सलाम राजा साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्लाह दा करम दुआ। काका भाई तुसीं सुनाओ कैसे हो? शुक्र अल्लाह, बारिश होने वाली छेती। खैर सलाह बारिश नहीं होती, तुहानूं वेख के बदल मुड़ जाएंगे, उन्होंने पता भी काका बैठा है। हाँ आप ही छा जाएगा। आप ही छाया काका छाया है जनाब। काका आप यूरोप के उफक पे छाया हुआ एक बादल है और आवारा। इतनी मुश्किल उर्दू इंतखाबात ना कीजिए मोहतरम, हम लखनऊ से नहीं हैं। बहरहाल ऐसा है कि हम वापस पंजाबी में आते हैं और लाहौर में आते हैं। तो काका भाई पहले दसो काका कौन है? ये तुहानूं काका किने की वहम है तुहानूं हाल तक? काका एक सदी का नाम है। वो किहड़ी दा? 21वीं सदी का। अच्छा जी। काका करैक्टर है जी एक। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੁਤਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰਾ मुतज़म बहुत मुश्किल ना है ना। मुतज़म अच्छा ना जी। मुतज़म तक मुस्तनसर हुसैन तारड़ भी बड़ी देर बहुत मुश्किल पाई लगी लोगों को ये सुनाने। हुण मुतज़म ने जनाब मुश्किल च पहुँचने की कोशिश की, लेकिन मैं ठीक पहुँच गया तकरीबन, मेरा ख्याल है। लो जी मैं पहले बड़ा हैरान सा कि काका मतलब एडा 6.5 फुट का काका ते जिहदे वाल भी चिट्टे हो गए, हाले भी काका है। पता किया कि सिर्फ कैमरे के काके ने उंज पूरा पाई है। हजूर इंजीनियर सी तुसीं सुनिया? हाँ जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर सी है भी हाँ। अच्छा हाले भी है जी? हाँ जी। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੀਖ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਲੰਬ ਪਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਗਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਕ ਫੜ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, करो अगला सवाल। अल्लाह माफ़ करने वाला जनाब, वो बड़ा गफूर रहीम माफ़ कर देगा। बिल्कुल जी। मतलब तुसी भी लाहौर आ गए जी तो अल्लाह तुहानूं भी माफ़ कर देगा। हाँ जी बस आ गया जी। फैसलाबाद तुहानूं किसी ने नहीं रहन दिता। अच्छा गल दसो, फैसलाबाद एक ऐसा शहर है ਜਿਹੜਾ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰਾ ਪਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਦ ਪਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੁਗਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਾਜ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਯਾਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਫਨੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਧੱਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਲੱਗਾ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗੇ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਜੁਗਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ नहीं है किसी ਨੂੰ। ठीक हो गया। हाँ जी। तो वैसे मुतज़्ज़म उर्फ काका भाई, हाँ जी, आपका वैसे कौन सी कास्ट है? अरायन है? अरायन। हाँ जी। नहीं ਢਾਰੀ नहीं हैगा जी, मैं अरायन। मैं ਢਾਰੀਆਂ ਦੀ मैं बहुत इज्जत करदा। बहुत नाजुक लोग ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਢਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਉਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਢੇ ਦੂਰ ਤੇ ਚਮੋਟਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਈ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੱਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ 'ਤੇ। ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਜਨਾਬ ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਰਾਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਮੋਟੇ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਤਲੀ ਕਿਸ ਹਮਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਟੋਏ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੱਕੇ ਰਾਈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਫਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੇਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ ਜੀ।
ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਬਲਕਿ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਦਨ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 30 ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕੰਮ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਬਸ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਗਈ ਜੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਦਾਰਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਦਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੋਲਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਦੁਨੀਆ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੋ, 17 से आगे जहां और भी है। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਐਡੇ ਜਹਾਂ ਔਰ 17 ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੰਦ ਤੇ ਲਿਆ? ਆ ਚੰਦ ਤੇ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਜਰਾ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਲਿਆਤਾ ਚੰਦ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਅਜੀਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਤੋਂ ਪਲਾਟ ਚੰਦ ਤੇ ਆ। ਹਾਂ 1 ਮਰਲੇ ਦਾ ਜੀ, 1 ਮਰਲੇ ਟੋਟਲ ਚੰਦ 6 ਮਰਲੇ ਆ, 1 ਮਰਲਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 5 ਮਰਲੇ ਵੰਡ ਵੁੰਡ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕ ਆਪਸ। ਨਹੀਂ ਚੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਚੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੀ ਮਾਨਤ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮਾਨਤ ਚੰਨ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਚੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੜਾਵੇ ਹੁਣ, ਆਮੀਨ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਕਾਕਾ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ नहीं लगते, बोली तो तुसी बहुत यानी कि। एक्सक्यूज़ मी, मेरी बात सुने, मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ जी। मैं MSc IT मैंने की हुई है GC यूनिवर्सिटी से। उर्दू बोलनी मुझे पड़ रही है क्योंकि आपने मेरी पर्सनैलिटी को लेकर मेरी लैंग्वेज पे सवालात उठा दिए जी। तो MSc मैंने की थी फैसलाबाद से। अच्छा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब करता था, नीचे सॉफ्टवेयर हाउस होता था जिधर वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते थे, उसके ऊपर दोस्त का स्टूडियो था। अच्छा। वो कहता था कि भाई आप बोल सकते हो, आप इतने इधर फनी हो, कॉमेडी करते हो, मुफ्त में कर रहे हो, ऊपर आओ कैमरे के आगे बैठो, आप अच्छा बोल सकते हो। मैं पहले दिन बैठा, मेरी आंखों में आंसू, मेरी टांगें कांप रही थी, जैसे मैं किसी बॉर्डर पे बैठा प्रोग्राम कर रहा हूँ। कैमरे का, हाँ कैमरे को मैनेज करना कौन सा ईजी है? हाँ जी, हैं कैमरे का प्रेशर था। तो पहले दिन मैंने प्रोग्राम किया, पहला प्रोग्राम मुझे याद है, मैंने मोदी और ट्रम्प पे जुगतें की। वाह। ठीक है, उसने कहा जी कोई स्क्रिप्ट तैयार कर लो। एक लड़का था मेरे साथ, वो अब सज्जाद जानी साहब के पास होता है। अच्छा। वो हम दोनों मिलके एक प्रोग्राम बनाया करते थे, फिर मैंने उसको करैक्टर बनाना, अच्छा, करंट इश्यूज़ पे हमने बोलना शुरू कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने कट पीस के नाम से एक प्रोग्राम बनाया, मैं अकेला प्रोग्राम करता था। प्रोग्राम जो पहले होते थे ना, उसमें से लेके कट पीस, हाँ, उस पे अपने सवालात तैयार करके उसके, हाँ, जवाबात पे अकेला ही करता था। अच्छा। करते करते शौक पड़ा, उन्होंने कहा जैसे सज्जाद जानी साहब करते हैं, और मैं ऑन एयर बात करना चाहता हूँ, जानी साहब हो गए, शकीर राजा साहब हो गए, और काफ़ी जो हमारे फैसलाबाद के हैं, इनको हम बड़े सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। ये TV स्क्रीन पे बाद में आए हैं। भट्ट और भट्टी जब मूवी आई है, हम वो डायलॉग्स देखते थे, इनकी डबिंग बकरों पे इन्होंने की, काफ़ी चाचा बूढ़ा कैरेक्टर करते थे सज्जाद जानी साहब। वो चीज़ें हम देख के ना, जो दोस्त अहबाब थे, फैसलाबाद का एरिया है, वो बात को ना, उस एरिया में ये खूबी है कि बात को बरीक बीनी से जल्दी से पिक कर लेते हैं। जी जी, ऐसे बरीक बात को ना वहाँ पे लाफ्टर भी आता है और पिक भी कर लेते हैं, फेंक पाना नहीं है, फेंक पाना वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो वो हम एक दूसरे को वो पंचेस मार के हम हंसा करते थे। ट्रेनिंग वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। जी जी, 15-20 साल पहले ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। मेंटली तौर पे आप वहाँ से आपकी वो, जी जी, हाँ जी, आपस में मिलना, वही डायलॉग्स मारने। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वही चीज़ें इम्प्लीमेंट की। मुझे चैनल वालों ने कहा जैसे जानी साहब प्रोग्राम करते हैं, वो जाते हैं करैक्टर्स को इकट्ठा करके कॉमेडी करते हैं, जुगतें करवा रहे हैं, आप भी ट्राई करें। मैंने फैसलाबाद में ट्राई किया, 1-2 प्रोग्राम वायरल हुए, मुझे शौक हुआ कि यार मैं होस्ट कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं बाहर निकला, फिर आहिस्ता आहिस्ता लाहौर मेरी जॉब हो गई अपनी IT में ही, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। जी जी। तो मैं लाहौर मूव किया, इधर आके भी 1-2 छोटे छोटे चैनल्स के साथ लगा रहा। फिर एक ने मेरा नाम काका रिपोर्टर रख दिया चैनल वाले ने। वो कौन बदतमीज आदमी से? कौन सी? ना यार इतना ना कहे, मेरा रिस्क लगा है। अच्छा, वो महान इंसान कौन थे? अल्लाह भला करे। वो शायर थे, वकास अजीज साहब थे। हाँ जी, सुखन TV के। आपकी आमद ठीक है सर। हाँ जी, उन्होंने कहा जी आपका नाम बहुत मुश्किल है, मतलब कि एडी मुश्किल जलेबी भी नहीं होती जिड़ा तेरा नाम है। अच्छा। तो आप काका रिपोर्टर से कंटिन्यू करें। मैंने वो किया, फिर करते करते उर्दू पॉइंट पे मैंने किया कांटेक्ट। तो उन्होंने कहा जी आप में अगर करंट है तो आप मुझे 2 प्रोग्राम दें हमें करके। तो फिर मैंने किए, तो
पकड़ाई नहीं हुई जी माशाल्लाह, अल्लाह ने करम कर दिया। मैं आपको एक बात समझाऊँ, क़यामत भी आनी है, उर्दू ना बोलो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਏ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਅਜੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਆਮਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਮਤ ਸੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਡਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ब्याह एक बहुत ज़रूरी अमल है। आप माशाल्लाह सन्ने बलूगत को पहुंच चुके हैं, आपको पता है, तो आपने ब्याह वाजे और वो घोड़ी का कोई बंदोबस्त किया आपने अभी तक के नहीं? नहीं, अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। कि मस्कीन है। क्यों इरादा नहीं है जनाब? कि तो जो बिल्कुल बेड़े गर्क हो जाएंगे उस वक्त। नहीं, मैं रिश्ते देखने वाले आंदे ने, वो आके कहते ने काके ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਆ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ 6.5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵਾਲਾ ਟੈਲੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ? ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ 3-4 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऑफिशियली भी होया जनाब, वो तो अपनी बड़ी अच्छी कारकर्दगी, बड़ा अच्छा स्कोर है अपना। अच्छा, कितना स्कोर है? 5 बच्चे माशाल्लाह। माशाल्लाह, एक ओवर च? नहीं, हाँ जी, 16 ओवर 16 ओवर। ਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ, ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਗਰ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਮਸਬ ਬੇਗਮ ਕੋਲ ਡੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਥੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਪੀਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੂਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਕਾਕਾ ਭਾਈ, ਬੋਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਾਲੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਨਾਬ। ਬੋਲ ਨਿਊਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਕਿਦੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਲਤੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਬੋਲਤੇ ਮੁਝੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੋਲਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮੇਡੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਲਾ ਹੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ 750 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪਲਾਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਲਾਹੇ ਮਲਿਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਂਕਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਮੇਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਛੱਲੀ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਕੂਆ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨया। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਾਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀ ਗਾਣਾ। ਕਾਕਾ ਭਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਢਾਲੀ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਸਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਸਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਗਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਾਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮਿਕਸ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਮਾਈਕ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬਾਂਦਰਾ ਮਾਚਸ ਤੇ ਕਾਕੇ ਹੱਥ ਮਾਈਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮਾਈਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਟੱਚ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫੜਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। आज जाने की जिद करो, चल जाओ भाई जाना, जाना ही बनता जी, जाना ही बनता है। एक ना लाउन ते ये गल हो गई है। एक लफ्ज़ है जाने की जिद ना करो, इन्हें कहा जाने की जिद करो यानी कि जाओ, तो साडा जाना ही बनता है। एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया हमें यहाँ पे। और जनाब ये थे काका रिपोर्टर, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, अच्छे बूटों के मोहताज हैं, अगर किसी के पास हो तो वो मतलब बूट न जरा मारे तो दिया कर, कैमरे 'च बूट आउंडे तारीफ के मोहताज नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है, इनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम बन चुका है। तो हम इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इतनी तरक्कियाँ दे कि इनसे संभाली ना जाए, ए वदियाँ सानू दे दें। और देखते रहिए इस पाकिस्तान टीवी, और इंशाल्लाह फिर कभी काका भाई मथे लगे तो फिर पकड़ेंगे। फिर आखिरी गल कुर्ता इस्त्री करा लीदा इंटरव्यू लैन तो पहले। लो जी हुण जाना बनता है जी। अल्लाह हाफिज़ जी।